Hi guys, Namaskar. Paper number 6, unit number 3, planning monthly and yearly. In before video, we have learned what is the concept of planning and its need. We learn the year plan, and in year plan, what is the important? Name of month, topic, objective, activities and available periods. Okay, we have to consider these things in year plan. Okay, when we are going to plan the year plan, on that time we have to understand the available periods, objectives, units, co-curricular activities, extracurricular activities and exam. Now we are going to learn the next point is that the unit plan. Okay, unit plan. Okay, in unit plan, what unit means, or in a unit plan means what? This is, or unit is a large subdivision of subject matter. Unit means what? Unit is large subdivision of the subject matter. म्हणजे जो काही विषयाचा कंटेंट आहे तर त्याचा एक मोठं असं विभाजन, त्यालाच युनिट असं म्हटलं जातं. इट रिप्रेझेंट अ प्रोसेस ऑफ ऑर्गनायझिंग ऍक्टिव्हिटी अँड मटेरियल फॉर द सेक ऑफ instruction. Okay, and in a unit there is a large subdivision of the subject matter, and it is similar to Gestalt's theory of psychology, and there is a uniqueness. The success of year plan depends upon validity of unit plan. And a unit has a association in subunits lessons. Okay, the unit are associations with subunit and lessons. Then there is a wholeness of learning activity in relation to problems or the project or the thoughts. A unit may extend over 8-10 periods or more, and it depends on subject matter and the objective. Okay, तर याच्यामध्ये जर आपण विचार केला, युनिट इज अ लार्ज सबडिव्हिजन ऑफ सब्जेक्ट मॅटर. जो काही सब्जेक्ट मॅटर आहे तर त्याचा फॉर एक्झाम्पल वी आर अंडरस्टूड द मराठी सब्जेक्ट. इन मराठी सब्जेक्ट युनिट्स किंवा घटक जे आहेत, आपण युनिट म्हणजेच घटक म्हणू याला, तर द मराठी सब्जेक्ट आर डिवायडेड इन 3 parts. One is gadya, then padya, and then vyakaran. Okay, these are the broad or large subdivision of Marathi. And English, which are the gadya means prose, then padya म्हणजे poetry, then vyakaran means grammar, व्याकरण व लेखन, grammar and composition. Okay, these are the large subdivision of subject matter. What? The unit is a large subdivision of subject matter, and the unit associated with subunit and lessons. Okay, then unit plans depend upon one unit take 8 or 2 periods, another unit will take before than more periods before, one unit take 8 or 10 periods,
or more, and it depend upon the subject matter. Some units take 8 or 10 periods for teaching, and some unit will take more than 10 periods, and it depend upon what? It depend upon the matter and objective. म्हणजे हे कशावर अवलंबून आहे? तर जो काही कंटेंट आहे त्याच्यावर आणि आपल्या युनिटचे जे काही ऑब्जेक्टिव्ह आहेत तर त्या ऑब्जेक्टिव्हवर त्याचे टीचिंग पिरियड्स जे आहेत तर हे डिपेंड असतील. ओके. While you are teaching a unit plan, the teacher has to consider carefully the 4 points. Okay. Consider, or these are the aspects of unit plan. Aspect of unit plan. Okay, there are 4 aspects of unit plan. First is that what aspect? Okay. In what aspect the teacher consider the relation of present unit with the previous unit and the next unit. Okay. There is a link among 3. What aspect? What the teacher understand? The present unit, then previous unit and next unit. These things we have to consider in a what aspect, and these are the 3 links. The relation of the previous unit shows the previous knowledge of students. म्हणजे हे प्रिव्हियस युनिट कन्सिडर आपल्याला करायचं असेल तर आपल्याला याच्यावरून आपल्याला काय कळतं? व्हॉट इज द प्रिव्हियस नॉलेज ऑफ स्टुडंट, म्हणजे विद्यार्थ्याचं पूर्व अनुभव काय आहे हे आपल्याला त्याच्यावरून कळतं. देन द टीचर हॅज टू मेक द कंटेंट अनालिसिस ऑफ प्रेझेंट युनिट. म्हणजे प्रत्यक्ष आपल्याला जो काही युनिट टीचिंग करायचं आहे तर त्याचं आशय विश्लेषण जे आहे, म्हणजे समजा फॉर एक्झाम्पल आता प्लॅनिंग हे आपलं युनिट आहे, मग त्याच्यामध्ये कंटेंट अनालिसिस आपण कसं करणं गरजेचं आहे की इयर प्लॅन हे वेगळं पॉईंट शिकवणं गरजेचं आहे, त्यानंतर युनिट प्लॅन हे वेगळं शिकवणं गरजेचं आहे आणि त्याची जे काही इम्पॉर्टन्स आहे अशा पद्धतीनं कंटेंट अनालिसिस करणं गरजेचं आहे. ओके. अँड देन कंटेंट अनालिसिस इथं टीचर्सला करणं गरजेचं आहे. आता कंटेंट अनालिसिस करत असताना काय करणं गरजेचं आहे? आशय विश्लेषण करत असताना आपण कसं करतो? तर नंबर्स ऑफ प्रोज लेसन. नंबर्स ऑफ प्रोज लेसन म्हणजे काय आहेत की किती गद्य आहेत. नंबर्स ऑफ लेसन्स. ओके. द नंबर ऑफ पोएम्स. ओके. म्हणजे पद्य किती आहेत. ओके. देन नेक्स्ट थीम ऑफ प्रोज अँड पोएट्री. मग इथं आपण काय लक्षात घेतो? इथं आपण पुन्हा सब पॉइंट बघू. फर्स्ट थीम काय आहे किंवा त्याची सेंट्रल आयडिया काय आहे. ओके. हे आपण कंटेंट अनालिसिस करत असताना विचार करतो. देन विच आर द न्यू वर्ड्स. कोणते नवीन शब्द आलेले आहेत. देन द कॅरेक्टर्स. कोणते कॅरेक्टर्स आहेत याचा विचार करतो. नेक्स्ट ग्रामर. त्याच्यामध्ये व्याकरण कोणतं आहे. अँड 7th इज दॅट टेक्निक. टीचिंग टेक्निक कोणती यूज करायची आहे. आणि 8th जे आहे ते इव्हेंट्स आपण कोणते, त्याच्यानुसार आपण कोणकोणते प्रकल्प वगैरे घ्यायचे याचा विचार केला जातो. आणि त्याचबरोबर जे काही
सेंट्रल आयडिया आहे, तर सेंट्रल आयडियाचा विचार हा कंटेंट अनालिसिसमध्ये केला जातो. म्हणजे इथं काय काय महत्वाचं आहे की व्हेन द टीचर आर going to understand what aspect on that time they consider the relationship in between present unit, previous unit and next unit. These things are most important. Previous unit what explain? The previous unit explain the student previous experience. विद्यार्थ्यांचा म्हणजे या प्रिव्हियस युनिटमुळे आपल्याला काय अंडरस्टँड होतं की पूर्वी त्या विद्यार्थ्याला आपण जो काही पाठ घेणार आहे त्याच्या संदर्भात पूर्वज्ञान काय आहे. देन प्रेझेंट युनिट, हे प्रेझेंट युनिट जे काही विद्यार्थ्याचं घेतं म्हणजे सध्या स्थितीला आपल्याला जे काही युनिट आपल्याला विद्यार्थ्याला शिकवायचं आहे तर त्याचं काय केलं जातं, देर डन द कंटेंट अनालिसिस. कंटेंट अनालिसिसमध्ये काय केलं जातं की नंबर ऑफ प्रोज किती आहेत, नंबर ऑफ हाऊ मेनी नंबर ऑफ पोएम्स, देन विच थीम्स, विच आर द न्यू वर्ड्स are available in it, which are the characters available in a unit, which are grammar included in a unit, which technique will be used for teaching learning process, which important events we can take related to the unit, and which is the central idea. म्हणजे गद्य किती आहेत, पद्य किती आहेत, थीम कोणती आहे, नवीन शब्द काय आहेत, कॅरेक्टर म्हणजे पात्र कोणती आहेत, व्याकरण कुठलं आहे, आपल्याला कोणतं टेक्निक यूज करायचे आहे किंवा कोणती टीचिंग मेथड यूज करायची आहे, कोणते प्रसंग आपल्याला याच्यातून विद्यार्थ्यांना सांगायचे आहेत, त्याचबरोबर सेंट्रल आयडिया काय आहे, दॅट इज बी लर्न इन अ व्हॉट ऍस्पेक्ट. नेक्स्ट सेकंड इज अ व्हाय ऍस्पेक्ट. व्हाय aspect. In why aspect, the teacher has to consider or think about the general and specific objectives. Generals and specific objective related to the unit. Okay, the teacher think about the learning outcomes. They have to think about learning outcomes. And they also think about the behavioral change of student. Okay, why म्हणजे आपण आता व्हॉट म्हणजे आपल्याला काय शिकवायचं आहे हे आपण लक्षात घेतलं. ओके, आणि व्हाय ऍस्पेक्ट म्हणजे का शिकवायचंय आपण त्यांना किंवा हे युनिट प्लॅन का करायचंय म्हणलं की तिथं ऑब्जेक्टिव्ह येतो. ओके, मग हे ऑब्जेक्टिव्ह येत असताना आपल्याला ऑब्जेक्टिव्ह काय साध्य करायचे, त्यांच्यामध्ये विद्यार्थ्यांमध्ये वर्तन बदल काय घडवायचा आहे आणि कोणतं आपल्याला अध्ययन निष्पत्ती काय हवी आहे याचं व्हाय ऍस्पेक्ट मध्ये विचार केला जातो. देन नेक्स्ट पॉइंट इज दॅट 3 हाऊ ऍस्पेक्ट. In how aspect, the teacher has to understand which techniques we are going to use for or which teaching methodology the teacher has to use achieve the objective. The teacher think about learning experiences, means the teacher has to think about firstly teaching methodology. Then they have to understand the learning experiences of students, and the teacher also has to think about the teaching aids. Okay, in this how aspect. So मग हाऊ aspect मध्ये आपल्याला काय करायचं आहे की आपल्याला हाऊ टू प्रोसेस द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस वी हॅव टू थिंक अंडरस्टँड. मग याच्यामध्ये टीचिंग लर्निंग प्रोसेससाठी व्हॉट इज द इम्पॉर्टंट टीचिंग मेथडॉलॉजी. आपण कोणती अध्यापन पद्धती वापरणार आहे ते, कोणते लर्निंग एक्सपिरियन्सेस म्हणजे कोणते अध्ययन अनुभव देणार आहोत ते, आणि कोणते टीचिंग एड्स म्हणजे कुठलं इन्स्ट्रक्शनल मटेरियल वापरणार आहे, कोणते शैक्षणिक साहित्य वापरणार आहे याचा विचार इथं केला जातो. नेक्स्ट पॉइंट इज दॅट 4th हाऊ गुड is outcome.
म्हणजे आपल्याला आता जे आउटकम येणार आहे. इन दिस स्टेप्स व्हॉट हॅपन, द टीचर थिंक अबाउट द इव्हॅल्युएशन process. In evaluation process what happen, the teacher evaluate our objectives, and in evaluation stage what happen, the teacher take the practical exam, the theory exam, oral test, and they examine also the skills of student or their outcomes in teaching learning process. So all these things we have to understand in a unit plan. Okay, what aspect, why aspect, how aspect, and how good is the outcome. Okay, then next is that the criteria of unit. Which is the criteria of unit. Criteria of unit is that first criteria of unit is there should be the similar in learning experiences and it should be around one problem project. मग याच्यामध्ये युनिटमध्ये काय असणं गरजेचं आहे की सिमिलर लर्निंग एक्सपिरियन्स असणं गरजेचं आहे. आणि काय हवंय, सिमिलर प्रॉब्लेम पाहिजे आणि त्याचबरोबर त्याचा जो थॉट आहे म्हणजे विचार आहे हा सुद्धा सिमिलर असणं गरजेचं आहे. देन नेक्स्ट सेकंडली द बेस्ड ऑन सायकोलॉजिकल प्रिन्सिपल learning behold, and the unit should be the psychological principle. म्हणजे मानसशास्त्रीय जे काही तत्व आहे, लर्निंग बिहोल्ड म्हणजे परिपूर्ण अध्ययन, हे या युनिटमध्ये असणं गरजेचं आहे. देअर शुड बी इंटिग्रेशन ऑफ learning outcome, integration of learning outcomes. जे एकत्रितरित्या जे काही लर्निंग आउटकम आहेत किंवा अध्ययन निष्पत्ती आहे याचं एकत्रीकरण करता आलं पाहिजे. देन फोर्थ ऑर्गनायझेशन ऑफ सिमिलर कंटेंट, म्हणजे याच्यामध्ये ऑर्गनायझेशन ऑफ सिमिलर कंटेंट. तर फॉर एक्झाम्पल काय आहे, सब डिव्हिजन कसं केलेलं आहे, गद्य आणि पद्य, पोएम्स अँड पोएट्री. ओके, मग याच्यामध्ये पोएम जे आहे त्याचं स्ट्रक्चर वेगळं असणार आहे आणि प्रोजचं स्ट्रक्चर वेगळं असणार आहे. मग ही जी काय ऑर्गनायझेशन आहे, गद्य विभाग वेगळा असतो, पद्य विभाग हा वेगळा असतो, व्याकरण दॅट आर द डिफरंट, कंपोजिशन दॅट आर द डिफरंट. ओके, सो द ऑर्गनायझेशन ऑफ सिमिलर कंटेंट असणं गरजेचं आहे. द नेक्स्ट ऑर्गनायझेशन ऑफ कंटेंट विथ एज्युकेशनल एक्सपिरियन्सेस. म्हणजे जे संघटन आहे ते कशाशी निगडीत केलं पाहिजे, तर ऑर्गनायझेशन ऑफ कंटेंट विथ एज्युकेशनल एक्सपिरियन्सेस. सो ऑर्गनायझेशन ऑफ कंटेंट म्हणजे जो काही कंटेंट आपल्याला ऑर्गनाईज करायचा आहे तर तो कशाशी निगडीत करणं गरजेचं आहे, तर एज्युकेशनल, शैक्षणिक जे काही अनुभव आहेत, शैक्षणिक अनुभव आपल्याला माहिती आहे की प्रत्यक्ष अनुभव आणि अप्रत्यक्ष अनुभव, शाब्दिक अशाब्दिक असे वेगवेगळे एज्युकेशनल एक्सपिरियन्सचे टाइप्स असलेले आपल्याला पाहायला मिळतात. ओके, सो दीज आर द क्रायटेरिया ऑफ युनिट विच आर दे सिमिलर लर्निंग एक्सपिरियन्सेस. म्हणजे जो युनिट आपण तयार करायचा आहे तर त्याच्यामध्ये लर्निंग एक्सपिरियन्सेस सिमिलर असले पाहिजेत, प्रॉब्लेम सेम असला पाहिजे. आता फॉर एक्झाम्पल आपण जर बघितलं पोएम्स आणि प्रोजचं द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोज दॅट आर द डिफरंट अँड स्ट्रक्चर ऑफ पोएम दॅट आर द डिफरंट. ओके, so we can
make the dividation as like prose and poetry. Okay. Then next, there should be the psychological principle in a unit. Which is the psychological principle? The learning the whole. Okay. Then next, integration of learning outcomes. मग आपण व्याकरणाचं जर इफ वी अंडरस्टँड द ग्रामर, व्हॉट द ग्रामर, by teaching the grammar or teaching the composition, what we can develop the imagination power or the rule, the science of language or science of content, how to construct sentence, which are the different types of sentence we can understand from the grammar. But in a poem we can increase the beautiness in our life or in our emotions, and the prose give the information about different fields. Okay, so these are the integration of learning outcomes we have to when we are going we have to consider when we have to divide the subject matter in a units. Okay. Then next, organization of similar content. हा कंटेंट जो आहे आता प्रादेशिक भूगोल, इफ यू अंडरस्टँड द what human geography, in human geography what happen, there is the geography is related to the human. Okay, suppose for example politics is developed by the human. पॉलिटिकल सायन्स, राज्यशास्त्र हे मानवाने डेव्हलप केलेलं आहे राजकीय भूगोल. और द ट्रान्सपोर्टेशन जोग्राफी, मग ट्रान्सपोर्टेशन कोण डेव्हलप केलेलं आहे तर इट डेव्हलप्ड बाय द ह्युमन. ओके, अँड देन इफ यू सी द स्टडी ऑफ सॉइल, स्टडी ऑफ लँड, स्टडी ऑफ वॉटर, दॅट आर रिलेटेड टू द नेचर. दिस इज अ फिजिकल जोग्राफी, म्हणजे प्राकृतिक भूगोल मध्ये त्याचा समावेश होतो. So there is unit is a organization of similar content, and we can also say here that the unit is organization of content with educational experience. म्हणजे प्रत्येकाचे educational experience that is also the different. Okay, so these are criteria of a unit, किंवा आपण युनिट तयार करण्याचे क्रायटेरियाज असलेले आपल्याला पाहायला मिळतं. Then next is that last point. Next is that importance of a unit plan. What is the importance of unit plan, or why there is need of unit plan? Okay, first is that it make the teaching learning process, the teaching learning process become इफेक्टिव्ह. म्हणजे या युनिट प्लॅनमुळे काय होतं, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस हे इफेक्टिव्ह होते, इफेक्टिव्ह अँड मिनिंगफुल. टीचिंग लर्निंग प्रोसेस आहे ही खूप अट्रॅक्टिव्ह, इफेक्टिव्ह होते, प्रभावी होते आणि अर्थपूर्ण होते. देन सेकंड, इट हॅज, असं आपण पॉइंट करतो, टीचिंग लर्निंग इफेक्टिव्ह. ओके, हा पॉइंट आपण करू शकतो. देन नेक्स्ट सेकंड, it has a psychological base. It has psychological base. With psychological base, the Gestalt's related to the Gestalt's theory, whole is greater than its parts. म्हणजे पूर्णपणे त्याचा पूर्ण अभ्यास जो आहे, तर जर आपण प्रत्येक भागाचा अभ्यास केला तर पूर्णपणे एखाद्या भागाचा अभ्यास हा आपण केला जाऊ शकतो. then next, the content objective learning experiences. आता या युनिट प्लॅनमुळे आपल्याला कशा यामध्ये कशाचा समावेश होतो, तर द कंटेंट असे आपण काय यूज करणार आहे, ऑब्जेक्टिव्ह. देन लर्निंग एक्सपिरियन्सेस आपण कुठले वापरणार आहोत. लर्निंग एक्सपिरियन्सेस म्हणजे काय, शैक्षणिक अनुभव. देन मेथडॉलॉजी, आपण कोणती अध्यापन पद्धती वापरणार आहोत.
देन टूल्स ऑफ इव्हॅल्युएशन, म्हणजे आपण कोणती मूल्यमापन साधनं वापरणार आहोत. ऑल दीज important aspect of teaching learning process is very well consideration and coordinate. या सगळ्यांचा विचार जो आहे तर तो युनिट प्लॅन मध्ये we can all these points are considered in a unit plan. Okay, then next the teacher gives due weightage to objective. No part of the unit is taught slowly, and because of unit plan the teacher gives the proper weightage to unit related objective. म्हणजे ऑब्जेक्टिव्हशी रिलेटेड हे युनिटला महत्त्व दिलं जात असलेलं आपल्याला पाहायला मिळतं. ओके, देन नेक्स्ट लास्ट इम्पॉर्टंट इज दॅट द टीचर प्रिपेअर टीचिंग एड्स और सीज द रेफरन्सेस वेल. prepare well for which matter? They prepare well in a teaching aids and they use references, a references book, okay, for teaching learning process or because of this unit plan. These are the importance of unit plan. याच्यामुळे काय होतं किंवा का गरजेचं आहे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस युनिट प्लॅन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इफेक्टिव्ह आणि मिनिंगफुल बनवण्यासाठी, त्याचा सायकोलॉजिकल बेस हे करण्यासाठी आणि त्याचं प्रॉपर जे काही कोऑर्डिनेशन आणण्यासाठी. कोऑर्डिनेशन कशामध्ये? इथं आपल्याला कोऑर्डिनेशन आणायचं आहे कंटेंटमध्ये, ऑब्जेक्टिव्ह इन लर्निंग, एक्सपिरियन्सेस, मेथडॉलॉजी अँड tools of evaluation. Okay, in these aspects, because of the unit plan we can coordinate in these aspects. Then next, because of the unit plan what happen, the teacher give the proper weightage to unit related to the objective. म्हणजे सगळ्या युनिटना वेटेज दिलं जातं. कशाशी रिलेटेड? ऑब्जेक्टिव्हशी रिलेटेड. अँड फिफ्थ इम्पॉर्टन्स इज दॅट द प्रिपेअर वेल. द टीचर कॅन प्रिपेअर वेल the teaching aids and references book before or in advance. ओके, म्हणजे टीचर्स जे आहेत हे चांगल्या पद्धतीनं प्रिपेअर होऊ शकतात, परिपूर्ण तयारी कशाशी, म्हणजे ते टीचिंग एड्स बनवू शकतात प्रॉपरली आणि रेफरन्सेस कोणते यूज करायचे आहे तर याचा सुद्धा विचार केला जातो. तर आपण इथे थांबू. धन्यवाद.